भोजाति भुवनानि पश्यन् ओम आप्यादस्वसमे कृते विश्वतः सोमवृष्णियम् भवाभाजस्य संगते ओम अयम् अपाकुमुदेताकुमुसुजिन्वते स्वनापृथिविभवान् वृक्षराणि वेशनि यच्छानः शर्मसप्रथाः क्षेत्रस्य पतिना भजगोहितेनेव जजामसि रामश्वं भोजयुग्मासनो मृडातीदृशे ओम उद्बुद्ध्य स्वाज्ञे प्रतिभागृह्येण विष्टापूर्ते सकोसृजेथामयञ्च पुनः कृण्वद्गस्त्वा पितरञ्जुमानमन्दाधागुंसेत्पजदन्तमेदम् ओम बृहस्पते अतिजतर्यो अर्हाद्युमद्विभादिकृतमज्जनेषु यद्वेदयच्छवसर्कप्रजा ततस्मासु द्रविणं धेहि चित्रम् ओम शुक्रं ते अन्यद्युजदन्ते अन्यद्वशरूपे अहनीद्योडिवासी विश्वासमाया अवधस्वधावो भद्राते भूषन्निहरातिरस्तु ओम शमग्रज्ञभिस्करच्छन्नस्तवतु सूर्यः संवातो भात्परभावस्रथः ओम गजानिश्चत्र आभवतोति सदा वृधः सखा गजा सतिष्ठजा वृथा ओम केतं गृण्वन्न केतवे पेशो मर्या अपेशसे समुषद्भिरजा यथाः इंद्रं वा विश्वदस्परि हवामहे जनेभ्यः अस्माकमस्तु केवलः अग्निन्दोतं वृणीमहे होतारं विश्ववेदसम् अस्य यज्ञस्य सुकृतम् ओम यमाय सोमको सुरदयमाय दोता हविः नमोह यज्ञावत्सत्युज्यदोतो अरङ्कृतः ओम मोषणः परापरा निर्णदर्ग्रहणावधीत् परेष्णदृष्टजासः ओम तत्त्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तराशास्ते ऋतमानो हवृद्धिः अहेणमानो वरुणेह बोद्धिर्जमोदमान आज प्रमोधेः तव भाजमृतस्पदे त्वष्टिर्जामातरद्भुता अवां सोमो अरुवन्दमाशुको सोमो वीरङ्कर्मण्यं ददातु सारण्यं विदत्स्यको सभेयं विदुश्रवणं यो ददातु तस्मै तमीशानञ्जगादस्तस्थजस्पदम् ॐ हिरण्यपात्रं मधोः पूर्णं ददाति मधव्यासानेति एकथा ब्रह्मणो उपहरति एकथैव यजमानाजस्तेजो ददाति भाजे ओम प्रणदेवी सरस्वती भाजेभिर्वाजनीवती नाम वित्रजपतो ओम देवीस्तिस्रस्तिस्रो देवी पदमिन्द्रमवर्धयन् अस्पृक्षद्भारती दिवं रुद्रैर्यज्ञगो सरस्वती इडा वसुपति गृहान् वसुवने वसुतेजस्य विजन्तु यजा योगे योगे तवस्तरं भाजे भाजे हवामहे सखाज इन्द्रमोतजे ओम हिरण्यपात्रं मधोः पूर्णं ददाति मधव्यासानेति एकथा ब्रह्मण उपहरति एकथैव यजमान आजस्तेजो ददाति यस्वेमहे प्रजन्नो शक्मया सखं सदा शेषक्षीम हिरण्मया गातुमद्याः आगमक्षेरमभयोगे वर्णोऽस्पदे विश्वारूपाण्या विशन्नु सखाशिषेव एदिनः ॐ अघोरेभ्यो घोरेभ्यो घोरतरेभ्यः सर्वेभ्यो सर्वधरेभ्यो नमस्ते सुरतरेभ्यः निशाकराय विद्महे खड्गहस्ताय क्षेत्रस्य मधुराजुवन्तमोर्मिन्धेनर्वयो अस्मासु दक्ष्वा वधुश्चरं घृतमिव सुबोधमृतस्य नः पतयो मृडयन्तु हिरण्यपात्रं पूर्णं ददाति मधुव्योसानीति एकथा ब्रह्मणोपहरति पवित्रमध्ये तिरेभन्न प्रणदेवी सरस्वती वाजेभिर्वाजनीवती नाम वित्रयवतु इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानदधे पदं समूढमस्य वागुंसरे सप्तोऽम्यवतिता उनापनन्दो यत्र धीरामना सावाजमक्राता अत्रासढाय सक्षाणि दानते भद्रेशां लक्ष्मीर्निहिताधिभागी तद्रुद्राय प्रचेदसे मेघष्टमाजदब्जसे ओदे वसन्तमगो हृदे गौरी विमाजसलिलानितक्षत्येकपदी द्विपदी साजनिष्पदी अष्टापदी नवपदी बभूवुषी सहस्राक्षरा परमेभ्यो नमः ओम आञ्जनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् ओम हिरण्यपात्रं मधोः पूर्णं ददाति मधव्योसानीति एकथा ब्रह्मणोपहरति एकथैव यजमानाजस्तेजो ददाति नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो
विष्णुः प्रचोदयात्। आसूर्यमण्यान् स्वापजाद्यो उषञ्जाग्रजामहम् अजगरो नाम सर्पः सर्पिराभिशो महान् तस्मिन् सर्पस्वधीतिस्तेन त्वा स्वापयामसि नमो अस्तु सर्पेभ्यो ये केच पृथिवीमनो ये अन्तरिक्षे ये दिविदेभ्यः सर्वेभ्यो नमः या इषवो जातु धानाना ये वा वनस्पति भूमृडो ये वा वनेश्वेन देवेभ्यः सर्वेभ्यो नमः रोचने दिवो ये वा सूर्यस्य रश्मिषु तेषामत्ससनः कृतं देभ्यः सर्वेभ्यो नमः। भिषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां దక్షిణామూర్తదే నమః. ఈరోజు మన తెరకెట్ గ్రామం కుక్కలగుట్ట యందు అంగరంగ వైభవంగా స్వామివారి యొక్క ఆశీస్సులతో త్రయాన్నిక దీక్షగా ఆదిత్యాజ నవగ్రహ సహిత లక్ష్మీ గణపతి రామలింగేశ్వర ఆంజనేయ లక్ష్మీ పద్మావతి సమేత ప్రసన్న వెంకటేశ్వర స్వామి వారి యొక్క ప్రతిష్టా మహోత్సవము స్వామివారి యొక్క ఆశీస్సులతోని వైభవంగా జరుగుతుంది. స్వామివారి ఆగమనముతో ఇంకా అంగరంగ వైభవమైనటువంటి ఆశీస్సులతో ఇంకా అంగరంగ వైభవంగా ఈ ప్రాంగణం మొత్తం కూడా సస్యశ్యామలమైందని నేను ప్రార్థన చేస్తూ స్వామివారి పాదాలకి నమస్కరిస్తూ ఈ పెరికెట్ గ్రామంలో గత 120 ఏళ్ల క్రితం ఇక్కడ స్వామివారి యొక్క విగ్రహ రూపం ఏర్పడి ఇప్పటి వరకు పూజలు అందుకొని ఈనాడు మీ భక్తుల యొక్క అందరి సహాయ సహకారాలతోని ఈ దేవాలయం ఏర్పాటు చేసుకొని ప్రతిష్టా మహోత్సవం గావిస్తున్నాం. ప్రతిష్టా మహోత్సవంలో భాగంగా స్వామివారి యొక్క ఆశీర్ అనుగ్రహాన్ని మనం అందరం కూడా వారు చెప్పినటువంటి మహోత్కృష్టమైనటువంటి నాలుగు మంచి మాటల్ని విని స్వామివారి యొక్క అనుగ్రహ భాషణాన్ని అలాగే ఊరు పురోహితులు మోహన్ శర్మ గారు కూడా ఒక 2 మాటలు మాట్లాడవలసిందిగా ప్రార్థన చేస్తున్నారు. లక్ష్మి పద్మావతి సహిత వెంకటేశ్వర స్వామి తర్వాత రామలింగేశ్వర స్వామి అందరి విగ్రహాలను ఎదుర్కొన్నటువంటి మహిళ ఈ యొక్క ప్రాంగణంలో ఇంతమంది మహిళలు ఈరోజు మేము అసలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయాలి ఇంతమంది వస్తారని చెప్పేసి. ఇంత మంచి ప్రాంగణంలో ఇంతమంది సౌభాగ్యవతులు వచ్చి ఇక్కడ ఈ బుగ్గమార్చన కార్యక్రమం పాల్గొన్నారు. గురువు గారి యొక్క అనుమతితోటి మేము ఈ కార్యక్రమం వీడీసీ సభ్యుల యొక్క వాళ్ళ అనుమతితో తీసుకొని ఈ కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేయబడింది కనుక గురువు గారి యొక్క అనుగ్రహము భగవంతుడి యొక్క అనుగ్రహం మీ అందరి మీద ఉండాలని ప్రార్థిస్తూ పెరికిడి గ్రామంలో ఈశాన్యంలో ఈశ్వరుడు ఉన్నాడు, నైరుతిలో గణపతి బొప్ప ఉన్నాడు. అందుకోసం ఇక్కడ పంటలు నష్టశ్యామలం నిజామాలో లేని రేట్లు 6 పెరికిట్లో ఉన్నాయి. అంత మంచి కార్యక్రమం ఆ యొక్క పెరికిడి ప్రాంగణం ఉంది కనుక భగవంతుడి యొక్క అనుగ్రహం కూడా మన మీద అందరూ ఉంది కాబట్టి ఇంత మంచి కార్యక్రమం ఇంతమంది మహిళలతోటి కుంకుమార్చన చేసుకొని రేపు ఉదయం మనము వెంకటేశ్వర స్వామి యొక్క ప్రతిష్టాపన కార్యక్రమం చేస్తున్నాం కనుక మీరందరూ కూడా ఇవాళ ఇక్కడ వచ్చిన గురువు గారి యొక్క సమావేశం వినడానికి గురువు గారి యొక్క ఆశీర్వాదం తీసుకోవడానికి ఎంతమంది వచ్చిండ్రో రేపు ఇంతకంటే రెట్టింపు సంఖ్యలో వచ్చి భగవంతుని అనుగ్రహం పొందాలని ప్రార్థిస్తూ ఓం నమో వెంకటేశాయ అందరూ కూడా సౌభాగ్యం ఉండాలని భగవంతుని ప్రార్థిస్తూ గురువు గారిని కూడా ప్రార్థిస్తూ నమస్కారం తెలియజేస్తాను. यो नित्यमच्युत पदाम्बुज युग्म रुक्मा व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मीने
अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये अस्मद्गुरुभ्यो नमः సద్గురుదత్తాత్రేయ పరబ్రహ్మణే నమః. భగవంతుడు మొట్టమొదలు మాతృదేవో భవ, మనకు మొదటి గురువు తల్లి. తల్లిలో 33 కోట్ల దేవతలను దర్శించి నిరంతరం మనం తల్లి సేవ చేయాలి. రెండవ గురువు పితృదేవో భవ, తల్లి తండ్రి వాళ్ళు మొట్టమొదటి గురువులు. తర్వాత మనకు జ్ఞానోపదేశం చేసి మనము ఉత్తమ లోకాలకు వెళ్ళడానికి అనుగ్రహించిన సద్గురువులు ఆచార్య దేవో భవ. తల్లిని ఏమైనా క్షమిస్తారు, తండ్రిని ఏమైనా గురువుది లేదు, భగవంతుడు కూడా క్షమించడు. అందుకే గురు గోవింద్ దోవు ఖడే కాకే లాగో పాయ్ బలిహారీ గురు ఆపనే గోవింద్ దియో బతాయ్. గురువును భగవంతుణ్ణి పక్క పక్కన నిలబెడితే ఎవరు గొప్ప అంటే సద్గురువులే గొప్ప. ఎందుకు? భగవంతుడు ఉన్నాడు అని చెప్పిన వాడే గురువు. గురువు లేడని చెప్తే మనం కూడా లేడంటాం. అంటే భగవంతుణ్ణి చూపించిన వాడే గురువు. ప్రతి ఒక్కరు కూడా ధర్మ మార్గంలో నడిచే ప్రయత్నం చేయండి. మనము ఆత్మ అంటే మనమే, అంతరాత్మ లోపల ఇంకొకడున్నాడు. ఆత్మ అంటే ఈ శరీరం, ఈ కట్టె. ఆత్మ వేరు, అంతరాత్మ వేరు, పరమాత్మ వేరు. మూడో వాడు పరమాత్మ ఉన్నాడు. ఆత్మ ఇప్పుడు మనం ఏమంటాం, ఈ మైకు నాది అంటే మైకే నేనా? కాదు, మైకు వేరు, నేను వేరు. ఈ కన్ను నాది అంటే కన్నే నేనా? కన్ను నాది అనేటాడు ఒకడున్నాడా లేడా? వాడే అంతరాత్మ. ఎవ్వడు లేడు. రాత్రి 12 గంటలైంది, ఇక్కడ బియ్యం సంచున్న తీసుకుపోదాం అనగానే అంతరాత్మ ఏమంటది? రే తస్మా జాగ్రత్త అంటది. అప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం? చూడు అంటాం. కానీ పరమాత్మ మూడో వాడు ఉన్నాడా? ఏం చేయడు. వాడు తీసుకుపోతావా? నోట్ రాసి పెడతాడు. ప్రతి పనిని రాసి పెడుతున్నాడు. जाना है एक बार देना जवाब है क्या हम तैयार है. ఒక రోజు మనం భగవంతుణ్ణి చేరవలసి ఉన్నది. ఇక్కడ చేయవలసిన ప్రతి పని నోట్ చేస్తున్నాడు వాడు. కాబట్టి బాగా ఆలోచించి నిర్ణయం తీసుకొని సన్మార్గములో మాత్రమే నడిచే ప్రయత్నం చేయండి. భగవంతుడు తిరుమలలో ఇదే తిరుపతి. ఎవరికైనా తిరుపతి మొక్కులుంటే తిరుపతి దాకా వెళ్ళవలసిన అవసరమే లేదు. ఆ మొక్కులు తీసుకొచ్చి ఇక్కడ చెల్లించండి, మీకు తిరుపతి వెంకటేశ్వరుడు ఓకే అని ఆమోదిస్తాడు. అర్థమైందా? ఆ విధంగా సద్గురువు భగవంతుని అనుగ్రహాన్ని పొంది అందరూ ఉత్తమ లోకాలు పొందాలని ఆకాంక్షిస్తూ గురుదేవుడు. మేము నిజంగానే కూర్చున్నామా అంటే అమ్మ పూజ చేయమంటుంది. స్వామికి అద్దాలు కూడా పెట్టుకోలేదు, వంట మాట్లాడతాను అనుకుంటున్నాం. కానీ వీఆర్ ఫిజికల్లీ ప్రజెంట్ హియర్, వీఆర్ నాట్ టోటల్లీ ప్రజెంట్ హియర్. మనం భౌతికంగా మాత్రమే ఇక్కడ ఉన్నాం. లేము అని చెప్పితే ఇంకా తప్పైతుంది. భౌతికంగా మానసికంగా కూడా మొత్తం ఉన్నామని చెప్తే ఇంకా తప్పైతుంది. ఎందుకంటే ఇక్కడ కూర్చున్న వాళ్ళందరం ఏం ఆలోచన చేస్తున్నాం? నాగేశ్వర బృందం వాళ్ళు ఏం ఆలోచన చేస్తే స్వామి లేస్తే మళ్ళీ ఒకసారి తప్పుడు కొడితే మా పని అయిపోతుంది కదా అని వాళ్ళు ఆలోచన చేస్తున్నారు. ఈ మైకాన్ ఏం చేస్తుందంటే ఈ డబ్బా అటు ఉంది, డబ్బా ఇటు జరుపుతూ అయిపోతుంది కానీ స్వామి చూస్తున్నది ఏమైనా అంటడము, ఎప్పుడు లేచిపోతే కింద పెడితే నా పని అయిపోతుంది కానీ మైకాన్ ఆలోచన చేస్తుంది. ఓ అనుసారి మనం ఆలోచన చేస్తుంది. దీని తర్వాత అధివాసం ఉన్నది, ఇది ఎంతసేపు నడుస్తుంది? వారు ఆలోచన చేస్తున్నారు. మరి శిల్పి ఆలోచన చేస్తున్నాడు. మంచి శిల్పాచారులు ఈ విగ్రహాలు అన్ని పూర్ణంగా మొత్తం చూడాలి, ఇవన్నీ చేసుకోవాలి. తెలంగాణ నిద్ర లేదు, ఇవాళ కూడా అట్లా అయిపోయింది. ఈయన ఎప్పుడు ముగిస్తాడు, ఎప్పుడు పోతాడు. ఇక అమ్మలు ఏం ఆలోచన చేస్తుందంటే నా 3 గంటలకు పూజ 4 గంటలకు పూజ అని అనౌన్స్ చేసిండ్రు. అర్ధగంట ముందు కూర్చుని పెట్టిండు. స్వామి వస్తుండు అని అనౌన్స్మెంట్. మోకాళ్ళు గుంజబట్టే, వీపు లాగబట్టే. తర్వాత మా ఆయన వస్తారో మరి ఇక్కడైతే కనబడతలే, ఇంటికి వచ్చిందో మరి ఏమైందో, ఇంటికి పోయినట్టే తిట్లో దొబ్బులో మరి ఏముంటాయో, ఇక్కడి నుంచి ఎప్పుడు పోదాలి అని మీరు ఆలోచన ఇస్తుంది.
మానరహరేని ఆలోచన చేస్తుంది, సాయంకాలం సంధ్యావందన టైం అవుతుంది, ఇది అయిపోతుందా, ఇది ఎప్పుడో ఆలోచన చేస్తుంది. సాయంత్రం హారతి ఇవ్వాలి, వెంకటేశ్వరం పూజ చేయాలి, ఇప్పుడు వచ్చి ఇక్కడ తినబడ్డామని మధుకర ఆలోచన చేస్తున్నాడు. చూడండి, ఆ తర్వాత నేనేం ఆలోచన చేస్తున్నా, దీని తర్వాత బాన్సాడలో ప్రోగ్రామ్ ఉంది, దానికి అటెండ్ కావాలి కదా అని నేను ఆలోచన చేస్తున్నాను. కాబట్టి ఇక్కడ ఉన్నాడు ఎవడు, కాబట్టి మనం ఏమి చేయాలంటే పరమాత్మ మాత్రమే కనుగొనాలి. ఎందుకనంటే వీళ్ళందరూ ఏ విధంగా ఆలోచన చేసినా నా ముందైతే కూర్చున్నారని ఆయన నిండుగా మన ఎందు ఉన్నాడు, మనతో కూర్చున్నాడు. అది భగవంతుని యొక్క దివ్యమైనటువంటి తత్వం. ఎవరు పరమాత్మ, భగవంతుడు ఎవరు అని ఒక పెద్ద ప్రశ్న. 6 లక్షణాలు ఉంటే ఇటువంటి వీళ్ళు చదువుకున్న వాళ్ళు చెప్తారు, నేను చదువుకోలేక కాబట్టి అవన్నీ నాకు తెలియదు. భగవంతుడు అంటే పరమ ప్రేమ స్వరూపుడు అని ఒకటే తెలుసు నాకు, ఇంక మిగతా ఎవ్వి తెలుసు. అంటే దెర్ ఇస్ లాట్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ లవ్ అండ్ ఎఫెక్షన్. లవ్ వేరు, ఎఫెక్షన్ వేరు. లవ్ అనేది కండిషన్ ఉంటుంది, ఎఫెక్షన్కు కండిషన్ ఉంటుంది. ఏదైతే ప్రేమ అంటామో దానికి కండిషన్ ఉంది, పరమ ప్రేమకు కండిషన్ లేదు. అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయకుడిని స్థుతిస్తూ నారదుల వారు భక్తి గురించి చెప్తూ అధాతో భక్తి వ్యాఖ్యాస్యామ సాత్వస్మిన్ పరమ ప్రేమ రూప అన్నాడు. భగవంతుడు అంటే ఎవరు? పరమ ప్రేమ స్వరూపుడు. పరమ ప్రేమ అంటే ఏమి? రమ ప్రేమ కాకుండా ఉండడమే పరమ ప్రేమ. రమ ప్రేమ అంటే ఏమిటి? అమ్మ మీరు ఏమనుకోవద్దు, అనుకున్నాకే పర్వాలేదు. మీరు కూడా అయ్యగారులు ఏమనుకున్నారు, అయ్యలు కూడా ఏమన్నా అనుకున్నా పర్వాలేదు. ఇంటికి పోయేటప్పుడు ఒక మంచి స్వీట్ బాక్స్ తీసుకొని ఒక మంచి చీర తీసుకొని ఇంటికి పోతున్నాడు. మధ్యలో పంతులు కలిసి ఏమో స్వీట్ బాక్స్ చీర తీసుకొని పోతున్నాడు. ఏదో తీసుకపోతున్నాడు ఆయన. ఇక పంతులు దోస్తు కదా, ఏం లేదు ఆమె ఇంట్లో మంచి వంకాయ శాఖ చేస్తుంది, ఆమె ప్రజెంటేషన్ ఇవ్వడానికి కోసం ఇది తీసుకుపోతుంది. ఆ పక్కింటి ఆమె వచ్చి ఆ ఇంటి ఆమె అడిగింది, ఏమో చేస్తున్నావు అక్క అని. వంకాయ శాఖ చేస్తుంది. అగో ఏమో స్పెషల్ చేస్తున్నట్టు, మా ఆయన చీర చేస్తాడులే అన్న. అంటే ఈ పని అయితే అది చేయడం, ఆ పని అయితే ఇది చేయడం ఏదైతుందో దాన్ని ప్రేమ అంటారు. ఈ ప్రేమ లేకుండా జరిగే పని కాదు, ప్రేమతోటి. కానీ కండిషన్, భగవంతుని ప్రేమ అన్కండిషన్, కండిషన్ లెస్. కండిషన్ కాదండి, కండిషన్ లెస్. కండిషన్ ఉండదు భగవంతుని ప్రేమ. ఉన్నది అనుకుంటే, కండిషన్ ఉంది అనుకుంటే మనం చాలా ఇబ్బందుల్లో పడుతాం. మీరు ఏమి ఇస్తున్నారని పొద్దున్న లేవగానే 6 గంటలకు మనకు ఒక్కొక్కసారి 9 గంటలకు సూర్యోదయం అవుతుంది కదా, లేచిన వరకే ఉంటాడు వాడు. 6 గంటలకు సూర్యోదయం తక్కువ. వీళ్ళు పంచాంగాలు, భార్య పంచాంగం కడతా సిద్ధాంతి, మంచి సిద్ధాంతి, ఆమె రాస్తుంది 6 గంటల 15 నిమిషాలకు సూర్యుడు రావాలండి, దెబ్బకు వస్తుంది. అవునా? సన్ రైజ్ సన్సెట్ రైట్ టైంలో ఉంటుంది. నువ్వు ఏమైనా ఇచ్చినావు పొద్దున్న లేవగానే? అదేమంటా ఫోన్ పే చేస్తున్నా ఎక్కడికన్నా, సూర్యుడికి ఎప్పుడు చేసిరా? ఇప్పుడు ఇంతసేపటి నుంచి కూర్చున్నారు అమ్మలు, నేను కూర్చున్నా, వీళ్ళు ఇక్కడ కూర్చున్నారు. ఈ భూమికైనా పేమెంట్ ఇచ్చిందా? అవునా? ఏ సీజన్లైనా అన్ని వాయువుల్లోంచి ఆక్సిజన్ మనకు అందిస్తుందే, గాలికి ఏమైనా పేమెంట్ ఇచ్చిందా? మనం వద్దన్నా అవునన్నా వాతావరణంలో వేడి సృష్టించి అమాంతం నీళ్ళు ఇస్తున్నాడు పరమాత్మ. మీరేమైనా ఇస్తున్నారా? ట్యాక్స్ కడుతున్నా? మనం ఇచ్చినా ఇవ్వకున్నా తను మన వాళ్ళు అనుకొని మనను సమస్త జీవరాశిని సమగ్రంగా చూసేటువంటి పరమ ప్రేమ స్వరూపుడే భగవంతుడు. భగవంతుడు అంటే ఎవరో ఎక్కడో కాళ్ళు చేతులు నోరు ముక్కు ఉంటాయి, అవి ఉంటాయి. ఎందుకంటే అంతటా ఉన్నవాడికి కాళ్ళు చేతులు నోరు ముక్కు ఉండడంలో తప్పేమి చెప్పండి. కాబట్టి అంతటా ఉంటాయి. మీరు సైటాలజీ చదువుకొని ఉంటారు కొంతమంది. కణశాస్త్రం చదువుకుంటే కణశాస్త్రంలో ఇంపార్టెంట్ ఏమున్నది అని, ఇంపార్టెంట్ న్యూక్లియస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. దాంట్లో ఏముంది ఏమనంటే మైట్రోకాండ్రియా అని. పర్వాలేదు, ప్రతి కణములో ఉంది. అవునా? ఈ శరీరం అంతా ఎట్లా ఉంది? కణముల నిండా
ఆ న్యూక్లియస్ కేంద్రకం ఉంది, దాంట్లో మైటోకాండ్రియా అనే పదార్థం. సరే, ఈ బాడీ ఇట్లా ఉంది కదా, ఈ బాడీని ఎప్పుడో ఒకసారి అమాంతం లాస్ట్ స్టేజ్ వస్తుంది బాడీకి. అప్పుడు ఏమవుతుందో మనకు తెలియదు కానీ పోతుంది. ఏం పోతుంది? బాడీ పోదు, ఏదో పోతుంది. పోయిన తర్వాత ఈ సెల్ ఇట్లే ఉంటుంది, మైటోకాండ్రియా అట్లే ఉంటుంది, లోపల ఉన్న పదార్థం ఏదో పోతుంది. ఆ పదార్థం పేరు దేవుడు అండి. భగవంతుడు ఇంకొక మాట అడుగుతారు, నేను భగవంతుని చూస్తేనే నమ్ముతా అంటారు. ఉంటారండి వాళ్ళని ఏమో అంటారు, ఇంగ్లీష్లో ఏమంటారు వాళ్ళు దేవుడిని చూస్తేనే నమ్ముతారు వాళ్ళు. అంటే సీయింగ్ ఈజ్ బిలీవింగ్, సీయింగ్ ఈజ్ బిలీవింగ్ అని వాళ్ళు అంటారు కదా. నాకు కూడా అటువంటి వాళ్ళు అడగనిపిస్తుంది. మీకు ఏమనుకో, మీకు బ్రహ్మానందరం ఉందా? మాడు ఉందా? మాడ అంట కదా, చిన్నపిల్ల ఒత్తు తరచు మాడ ఉందా? ఉన్నది. ఎప్పుడన్నా చూసినావా? చెప్పండి, చూసారా? మీ మాడు మీరు చూసారా? ఇక్కడ అద్దం పెట్టుకొని చూసినామంటే మీ మాడు ఇంకోటి మాడు చెప్పండి ఒకసారి. మన మాడు మనం చూడలేదు, ఉందా లేదా? పోనీ స్టిఫ్గా కూర్చుంది గుజ్జి, వంకరగా కూర్చున్నాడు భోజు, కాళ్ళు వస్తే కూర్చోగాని, అవునా? కూర్చున్నాడు కదా. దీనికి ఆధారభూతమైంది ఏంటి? వర్టెబ్రల్ కాలం, వెన్నెముక, అవును కదా. ఇంతమంది అమ్మలు, అనుభవజ్ఞులు, పండితులు, ఆచార్యవర్గం, పురోహిత వర్గం, ఇంతమంది మంచి బ్రహ్మాండ గురువర్గం, వేద ఆంజనేయ స్వామి సేవ చేసి వెంకటేశ్వర ప్రతిష్ఠించిన మధుకర్ మొదలైన పెద్ద మనుషులు ఎప్పుడన్నా మీ వీపు మీరు చూసుకున్నారా? చెప్పండి ఒకసారి, మీ వీపు ఏం కనపడ్డదా? మంది కనబడుతుందా? మనకు కనబడదు. మరి ఎట్ట కూర్చున్నావు అంటే వీపు ఆధారంగా కూర్చున్నావు. అంటే నువ్వు చూడకున్నా దాని ఆధారంగా కూర్చున్నావని ఏర్పడుతుందా? భగవంతుడు కూడా అంతే. ఆ పరమాత్మను చూసే విధానం రావాలి. ఏ విధంగా చూస్తాం పరమాత్మను? పరమాత్మను చూడగలగాలి. ప్రతి చోట పరమాత్మనుడు. కంకరమే శంకర హై, రేణువులో వేణు మాధవుడు ఉన్నాడు, అణువున అమ్మవారున్నది. మనం చూడగలగాలి. చూసే శక్తి భగవంతుడి. కాబట్టి పరమాత్మను చూడడానికి మనం సిద్ధంగా ఉంటాం. కానీ ఇప్పుడు మీ పరిస్థితి ఎట్లా ఉందో, నన్ను పాపం అగస్త్య మహాముని నాకేం చెప్పిండంటే, మీరు అనుగ్రహ భాషణం చేయండి అని చెప్పింది. ఈ అనుగ్రహ భాషణ అనే పదం మాకు పాడతాడు. ఎందుకంటే మేము అందరికంటే చివర మాట్లాడలే సభలో పోయిస్తాను. ఆ పదం ఎవడు కానీ పెట్టిండో కానీ, స్వామి అనుగ్రహ భాషణం చేయండి అంటే వారి ఉద్దేశం ఏంటంటే ధాన్యాది వాసం శ్రేయాది వాసం లేట్ కాకుండా ముగించండి అని వారి ఉద్దేశం. అనుగ్రహించి భాషణం చేయండి. మీ అందరి ఉద్దేశం ఏంటంటే స్వామి మనసు మారుతుంది బిరానోడిపి అని మీరు అంటే మిమ్మల్ని అందరిని అనుగ్రహించి నేను ఎంత తక్కువ మాట్లాడితే అంత మిమ్మల్ని అనుగ్రహించినట్టు లెక్క. ఇది అనుగ్రహ భాషణకి ఇది లెక్క. సరే, ఏదో మీరు దొరికింది కాబట్టి 4 మాటలు మాట్లాడుకుంటున్నాం. భగవంతుడికి ఎందుకు పూజ చెయ్యవాలి? అంతే కదా. ఇంకా కొంతమంది అడుగుతారు, ఏమయ్యా మీకు ఇంతమంది దేవుడు? వాళ్ళ క్వశ్చన్ ఏమని? ప్రత్యక్షంగా చూస్తున్నాం అనేటువంటి 33 కోట్ల మంది దేవతలా అంట. అవును కదా. మీ ఇంట్లో బీరువాలు ఎన్ని బట్టలు లేవు చదువు? ఒక్కరొక్కరికి 20 డ్రెస్సులు. రేపు ఇవాళ ఉంటే రేపు పోయేటోళ్ళకి 20 డ్రెస్సులు ఉంటాయి. భగవంతుడు 33 కోట్ల మంది ఉంటాయి తప్ప వాళ్ళు. ఇంకొకటి ఆలోచన చేయండి. నేను ఇంకొక మాట్లాడుతాము, ఎంతమంది ఒక్కడే దేవుడు ఉంటుంది అలాంట కదా. ఒక ఊర్లో 1000 మంది ఎందుకు చెప్పండి? ఒక్కడు ఉంటే సరిపోదు. అసెంబ్లీలో 119 మందికి ఎందుకు చెప్పండి? ఒక్కడు సరిపోడా? వార్డు మెంబర్ ఒక్కడు సరిపోడా? ఆలోచన చేయండి. మనకు సరిపోతారు కదా, మరి ఒక్కడే ఉండాలి కదా. ఇంతమంది ఎందుకు? లేదండి, క్యాబినెట్ అయింది 18 మంది మినిస్టర్, ఎందుకంటే 18 మంది ఒక్కడు సరిపోడా? ఆలోచన చేయండి. అంటే ఏమంటారండి? పోర్ట్ఫోలియోస్, సాంఘిక సంక్షేమం, ఆ సంక్షేమం, ఈ సంక్షేమం, సంక్షేమం, అన్ని సంక్షేమాలు, అన్ని రకాల అభివృద్ధి కోసం ఇట్లా ఉండాలి. విద్యాశాఖ, విద్యుత్ శాఖ, అన్ని శాఖలకు అభివృద్ధి కోసం వాళ్ళు ఉండాలండి. అంతే. సరే, సంతోషం, ఒప్పుకుంటాను.
అంటే మామూలుగా విద్య ఉద్యోగం ఇట్లాంటివి ఇచ్చేటువంటి వాళ్ళు ఈ 18 మంది 15 మంది క్యాబినెట్ ఉంది. అసలు భగవంతుడు ఒకటి. ఇదంతా ఎవరి పేరు మీద జరుగుతుంది? ఏదైనా జీవోలు ఇస్తే ఎట్లా ఇస్తారు మీరు? జీవోలు ఇచ్చిన అలవాటు ఉంటుంది. ఎవరి మీద ఉంటుంది జీవో? గవర్నర్ పేరు మీద ఉంటుంది. ముఖ్యమంత్రి పేరు మీద, మంత్రుల పేరు మీద, ఎమ్మెల్యేల పేరు మీద ఉండదు. కేంద్ర ప్రభుత్వం జీవో ఇస్తే ఎవరి పేరు మీద ఉంటుంది? రాష్ట్రపతి పేరు మీద, ప్రధానమంత్రి పేరు మీద ఉంటుంది. రాష్ట్రపతి ఎన్నడూ రాదు, అది చూడదు. అవునా? చూస్తారా? తన ద్వారా కేబినెట్ నియమించి, ఒక ప్రధానమంత్రి నియమించి, ఒక ముఖ్యమంత్రి నియమించి, గవర్నర్లను నియమించి పరిపాలన చేసేందుకు ఇంతమందిని ఆయన పెట్టుకున్నాడు. అవును కదా? అదేవిధంగా అసలైన భగవంతుని యొక్క శక్తి స్వరూపం లోపల ఉండి అనేక రకాల భక్తులు అనేక రకాల కోరికలు తీర్చడానికి అనేక రకాల రూపాలుగా వచ్చినటువంటివే 33 కోట్ల దేవతల రూపాలు. అందుకని వాళ్ళు ఆ పరమాత్మ యొక్క దివ్యమైన స్వరూపాన్ని ఆ విధంగా చూసుకోవాలి, ఆ విధంగా అనుభవించాలి కూడా. భగవంతుని యు ఫీల్ గాడ్, నాట్ సీ గాడ్. పరమాత్మను అనుభవించాలి. హూ ఇస్ గాడ్ అన్నాను. ఎవరు గాడ్? ఎవరు దేవుడు? ఎవరు దేవుడు అని అడిగితే కింది మీద చదువుకుంటే అయిపోతుంది, ఏం లేదు అంతే. కాబట్టి ఎవరు దేవుడు కాదు, ఎవరైతే ఎదుటి వ్యక్తిలో కూడా దేవుణ్ణి చూడగలుగుతాడో వాడే దేవుడు. ఆ వ్యక్తికి ఏ విధంగా ఉండాలి? సేవ ఉండాలి. సేవ ప్రధాన లక్షణంగా ఉండాలి. ప్రపంచమంతా సత్యము, పరమ ప్రేమ, సేవ ఈ మూడిటి మీదనే నడుస్తుంది కదా. మీరు ఒప్పుకోకున్నా భార్య భర్తకు సేవ చేస్తుంది, భర్త కూడా భార్యకు సేవ చేస్తుంది. అట్లా ఇద్దరొకరు సేవ చేసుకుంటేనే ఆ కుటుంబం సేవగా ఉంటుంది. అవునా కాదు? లేకుంటే రోడ్డుగా పడుతుంది. కాబట్టి ఇట్లా సేవ అనేది పరస్పరం భావయంత. అందుకే భగవంతుని దగ్గర మనకు సేవ చేసే అవకాశం లభించాలి. 100 years బతికేటోరికి సేవ చేసే అవకాశం లభిస్తుంది. ఎవరికి ఉండే భగవంతుని దగ్గర సేవ చేసే అవకాశం మనకు లభించాలి. సేవ చేసే వాళ్ళ అభిప్రాయం మనకు లభించాలంటే అవకాశం, సేవ చేసే వాళ్ళని కూడా సేవ చేయండి. మీరు పరమాత్మ అంతకున్నాడు కదా. కులశేఖర ఆళ్వార్ అని మహా గొప్పనైనటువంటి ఆళ్వార్, వారు ముకుందమాల స్తోత్రం రాశారు. వారు ఎంత గొప్పవారంటే, వారు రాసిన తర్వాత భగవంతుడు సంతోషపడి, ఏం మిస్టర్ కులశేఖర్ వాట్ యూ వాంట్ అని అడిగింటాడు. మీకు ఏం కావాలి అన్నాడు. ఏం వద్దండి, నాకు ఏం వద్దనండి అని రాసిన దాంట్లో ఏమే కావాలి, నేను ఏం వద్దన్నాడు. బాబు అట్లా కాదురా కులశేఖరా, పొద్దున్న లేవంగా నిన్ను ఏం చూడాలి కాబట్టి నా కడప వై నువ్వు ఉండు అన్నాడు. కులశేఖర పడి అంటారు దాన్ని, ముందర ఉంటుంది. ఆయన 2 పద్యాలు మీకు చెప్పి నేను ముగిస్తా. ఒకటి, ఆయన భగవంతుని ఒకటి కోరిండు. ఆ 2 కోరికలు కానీ కోరకుండా ఉండండి అని చెప్పింది అనుకోండి, మీడియం స్వామి అని మీరు అనుకుంటారు. తప్పనిసరిగా కోరండి, కానీ మళ్ళీ అటువంటి కోరిక లేకుండా ఉన్నట్టు కోరండి. 100 రూపాయలు కోరిన అనుకోండి, పక్వానికి 1000 రూపాయలు వస్తే మనకు 1001 కావాలి. అంటే ఇచ్చతి శతీ సహస్రం, సహస్రం లక్షమీహతే, లక్షాధిపస్తదా రాజ్యం, రాజ్యాధిప స్వర్గమీహతే. 100 ఉన్నాయి, 1000 కావాలి, 1000 ఉంటే 1,00,000 కావాలి, 1,00,000 ఉంటే ఎమ్మెల్యే కావాలి, ఎమ్మెల్యే అయినాక ఏం కావాలి, ముఖ్యమంత్రి కావాలి, ముఖ్యమంత్రి అయినాక ఎంపీ కావాలి, ప్రధానమంత్రి కావాలి, రాష్ట్రపతి కావాలి, తర్వాత ఏం కావాలి? 3 ఈ ఒక్క లోకంకి ఏం కదా మనం? త్రిలోకాధిపత్యం, ఇంద్రుడి మీది పోటీ పోతాడు. ఇది ఆశకు అంతు ఉంటుందో చెప్పండి ఒక్కసారి. ఆశకు అంతు లేదు, కానీ అది నిజమైన ఆశ కాదు. ఏది ఆశ ఉంటుంది? పరమాత్మ చెప్పింది, కులశేఖరాల వారు చెప్పారు. ఎందుకంటే వెంకటేశ్వర స్వామికి ఇష్టమైన మనిషి గురించి మాట్లాడాలి అని నా అభిప్రాయం వాళ్ళు కలిగింది. కృష్ణ త్వదీయ పద పంకజ పంజరాంత మధ్యైవ మే విశతు మానస రాజహంస ప్రాణ ప్రయాణ సమయే కఫవాత పిత్తైః కంఠావరోధన విధో స్మరణం కుతస్తే. కృష్ణుని ప్రార్థన, కృష్ణ నాకొకటి గ్రాంట్ చేయవయా. ఏమిటి?
శంకరాచార్య ఒక మాట చెప్పారు, నామస్మరణాదన్యోపాయం నహి పశ్యామో భవతరణే భజ గోవిందం గోవిందం భజ మూఢమతే సంప్రాప్తే సన్నిహితే కాలే నహి రక్షతి దుర్గొంకరణ. నువ్వు అన్ని చేసుకొని నీవు చేసిన కనిపెట్టుండు డెడికేట్ అంటారు దాన్ని, డిస్కవరు, ఇన్వెన్షన్, ఇవేవి పనిచేయవు. గోయింగే అక్కడ ఏం పనిచేయదు. కాబట్టి అక్కడ పనిచేసేది నామస్మరణ. నువ్వు చేసిన స్మరణ పనిచేస్తుంది. ఆ స్మరణ ఏమన్నాడు, ఎప్పుడైనా చేయొచ్చు స్మరణ అని చెప్పిండు. 24 hours 365 days ఇంటూ 100 years ఎప్పుడైనా చేయొచ్చు. మనం ఏమనుకుంటామంటే కొన్నిటికి కొన్ని సమయాలు బాగుంటాయేమో అని మనం అనుకుంటామండి. దేవుడు అంతే అన్నమాట. ఏమి, బాల్య దశ ఆడుకోవాలి, శైశవ దశ మిత్రులతో ఆడుకోవాలి, కౌమార దశ వచ్చింది బడి వెళ్ళి చదువుకొని వాళ్ళతో ఆడుకోవాలి, యవ్వన దశ వచ్చింది భార్యాభర్తలు ఆడుకోవాలి, వృద్ధాప్యం వచ్చింది మనతో ఆడుకోవాలి. విడిపోతాం, వీడి జీవితం అంతా ఆడుకుంటూనే ఉంది. అవునా? ఈ సమయంలో ఎవరైనా ఒక్కడు బలి చేసి ఇప్పుడు ఆరా అంటారు. ఇప్పుడు ఎవరైనా పిల్లగాడు భగవద్గీత పట్టుకుంటే పోతుందనుకో, వాళ్ళు చూస్తారు మీ ఓడు భగవద్గీత పట్టుకొని పోతుంది అంటే వీడి మీద దొంగతనం చేసినట్టు, వీడు పరికరాన్ని పని చేసినట్టు. అవునా? ఇంకొకటి, 2 చేతుల గాజులు వేసుకొని అమ్మ స్కూల్కి పోయిందనుకో, బుజ్జి మీ అమ్మాయి ఏంది ఎట్లా ఉంది, ఇంకా అన్సివిలైజ్డ్ ఉంది, గాజులు తీసేస్తే సివిలైజేషన్. ఒకసారి ఆలోచన చేసుకోండి. ఈ విధమైనటువంటి తత్వంలో మనం బతుకుతున్నాం. కాబట్టి అక్కడ కులశేఖర ఆళ్వారు ఏమి చెప్తున్నాడు, స్మరణ ఎప్పుడైనా చేయొచ్చు అని చెబితే మనం ఏమనుకుంటున్నాము, ఈ వయస్సులో ఏం చేస్తాం, వయస్సులో చేసిన స్మరణలు వేరే, ఆ స్మరణలు వేరే, స్మరణ అప్పుడు చేసే అంటే స్మరస్మరణ. కాబట్టి ఈ కోరికలు ఆ కోరికలు ఇట్లుంటే బాగుంటుంది అట్లుంటా ఉంటుంది, గాలిలో మేడ, దాంట్లో ఓ పెద్ద, దాంట్లో సమానము, దాంట్లో సహనము, దాంట్లో గాలి మేడ, అటువంటివి ఉంటాయి. కాబట్టి లాస్ట్ మూమెంట్ లో మనం సేవ చేద్దాం. ఏమనుకున్నారు, అంతే యామతి సాగతి. లాస్ట్ మూమెంట్ లో నన్ను కనుక ధ్యానం చేస్తూ నువ్వు మరణించినట్టయితే నేను నా అంతటి వాడిని చేసుకొని నా లోపల తీసుకుంటా అని పరమాత్మ చెప్పాడు. మనం ఏమనుకున్నాం, లాస్ట్ మూమెంట్ అంటే మనకేం తెలుసు, 100 years అనుకుందాం. ఇక లాస్ట్ మూమెంట్ పరిస్థితి ఎట్లా ఉంటుందంటే, పొద్దున్నాక సాయంత్రం దాకా సేవ చేయించుకున్న వాళ్ళు ఈ లాస్ట్ మూమెంట్ వచ్చినాక వాళ్ళు దాని మీద వండుకుంటారు. చుట్టూంటారు మన్మరాళ్ళు, పక్కింటోళ్ళు, బంధువులు, అప్పులోళ్ళు, ఇచ్చినోళ్ళు, తీసుకుంటోళ్ళు. తర్వాత పక్కింటి వాళ్ళ చుట్టాలు పెళ్లి పత్రిక రాసుకుంటాడు, అదే వస్తాయిగా అది కూర్చుంటాడు. ఇగో పలానా 11వ తేదీ మంచిగుంది అని చెప్తాడు. ఆగిపోయాగా అమ్మా నువ్వు పోయి ముసలోడు ఎల్ల తీస్తాడా ఎల్ల చేయడా అడుగు అంటే వీడి పరిస్థితి ఎట్లుంది, వీని శ్వాసలు వాడు లెక్క పెడుతుంటాడు. చుట్టూ మన్మరాలంతా ఉంటారు. మీరు ఒకసారి డిజైన్ చేసుకోండి, మనసులో పోయిన వాళ్ళని చూసుకోండి ఎట్లుంటారు. వాడు ఇప్పుడు ఇక్కడ మీ మూతి దగ్గర చెవు పెట్టి ఉన్నా అన్నాడు ఎవడు, పెద్దోడు. సరే నడిపోడు, మన భాషలో అంతే నడిపోడు అంటే మధ్యవాడు. నడిపోడు ఎక్కడన్నాడు, నాయన నేను అరుగు దగ్గర కూర్చున్నాడే అన్నాడు. సరే చిన్నోడు ఎక్కడన్నాడు, కాళ్ళ దగ్గర కూర్చున్నాడు. వీడేమంటాడు ఎక్కడ, మరి ముగ్గురు ఇక్కడ ఉంటే దుకాణంలో ఎవడున్నారు అని చచ్చిపోయినాడు. అంటే మొదటి నుంచి ఏం ప్రాక్టీస్ ఉంది, దుకాణంలో ఉండు ప్రాక్టీస్ ఉంది. దుకాణంలో ఉండు తప్పు కాదు, నువ్వు దుకాణంలో ఉన్నా, ఇంట్లో ఉన్నా, ఎక్కడ ఉన్నా భగవన్నామము నీ నోట్లో ఉండాలి. మీరు దైనందిన జీవితాన్ని వదిలిపెట్టమని నేను చెప్పను, మీరు అందరూ ప్రపంచాన్ని వదిలిపెట్టమని చెప్పరు. మీరు ప్రపంచంలో ఉండని, ప్రపంచంలో ఉన్న పరమాత్మను నీ నోట్లో పెట్టుకోండి, సరిపోతుంది కదా. నేను ఆ విధంగా భగవన్ నామస్మరణ చేసుకుందామని తెలియజేస్తూ మరి ఈ జీర్ణ ఆలయాన్ని ఉద్ధరించుకొని మళ్ళీ పునః వైభవంగా చక్కటి ప్రతిష్ఠ చేసుకున్నటువంటి పెరికెట్ వాస్తవ్యులకు, చక్కటి సహకారం చేస్తున్నటువంటి వాళ్ళందరికీ కూడా భగవంతుని యొక్క దివ్యమైన ఆశీస్సులు ఎలాగే ఉంటాయి. ఒక్కొక్క చిన్న డౌట్ చెప్పుకొని నేను ముగిస్తా, తర్వాత కార్యక్రమానికి ఏర్పాటు చేసుకోండి. ఇప్పుడు ఎన్ని లక్షలైనయో, మా శిల్పికే ఎన్ని లక్షలు ఇచ్చిండ్రు, అన్ని లక్షల వ్యవహారం ఇదంతా. భగవంతుని ప్రతిష్ఠించాలనే లక్ష్యముతో లక్షలు ఖర్చు పెట్టినారు, అవునుగా. అదేవిధంగా చాలా మంది కూడా ఖర్చు పెడుతుంటారు. ఏ విధంగా ఖర్చు పెడుతుంటారు,
కొందరు వస్త్రదానం చేస్తారు, లక్షల రూపాయలు పెట్టి వస్త్రదానం చేస్తారు. కొందరు అన్నదానాలు చేస్తుంటారు. కొందరు మంచి హాల్స్ కట్టిస్తుంటారు, వసతి గృహాలు ఉండడానికి, చౌల్ట్రీస్, షెల్టర్స్ అట్లా కట్టిస్తుంటారు. నాకేమి డౌట్ అంటే వీళ్ళందరికీ పుణ్యం వస్తుందా అని డౌట్ అండి. ఈ డౌట్ ఎందుకు వస్తుంది అంటే, ఈ డౌట్ అనే మనం పుట్టే కంటే ముందు మనకు ఇద్దరు బ్రదర్స్ ఉన్నారండి, మనకంటే ముందు పుడతారు వాళ్ళు. ఎవరంటే ఒకడు డౌటు, రెండవ వాడు అవిశ్వాసం. మనకంటే ముందు ఒక సెకండ్ ముందు పుడతారు వాళ్ళు. ఇక ప్రతి దాంట్లో అవుతుందంటావా, నిజమంటావా, అయిపోయింది. డౌట్ ఎట్లుంటుందంటే, అగస్త్య మహాముని దగ్గరికి ఒక ఆయన వచ్చి అయ్యా నేను పూర్తిగా నమ్ముకున్నా, పెరికెట్టి జోడించండు మోహన్ పంతులు, నీ దగ్గర పోతే పని అయితే వచ్చినా, నీ మీద పూర్తి విశ్వాసం, ప్రతిష్టలు చూసినప్పటి నుంచి నీ మీద భక్తి ప్రపత్తులు పెరిగినాయి, నాకు నువ్వు ఏం చెప్తుంది అవుతుందట. నేను ఆశ్చర్యపోతున్నావు, అట్లా అవుతుందా? సరే నాకు కూడా తెలియదు శక్తి, కానీ పర్వాలేదు, నన్ను నమ్ముకొని వచ్చిన అడుగున ఆయన చెప్తాను. ఏం లేదు, పున్నమ నాడు అమావాస్య వస్తే ఏం చేయాలి అని అడిగింది. వాట్ ఈస్ డౌట్? ఫుల్ మూన్ డే, నో మూన్ డే రెండొకటైతే ఎట్లా? పున్నమ నాడు అమావాస్య వస్తే ఏం చేయాలి అని ఈ మోహన్ నా దగ్గర దొరికి నాకు ఉపముస్తుండే కదా అని అనుకున్నాడు. కానీ ఆయన ఏమంటాడంటే, అయ్యగారు నువ్వు చెప్పింది అవుతుంది. ఈయనేమన్నా అట్లా రాజు బిడ్డ, నా భార్యనే పెద్ద సిద్ధాంతి, మా నాన్నగారు కూడా పెద్ద సిద్ధాంతి, వస్తే ఏకాదశి ద్వాదశి 2 రోజులకు ఒకసారి 3 రోజులు కూడా ద్వాదశి వస్తుంది, ఏకాదశి వస్తుంది, అంతేగాని 15 రోజుల డిఫరెన్స్ రాదురా. అయ్యగారు మీరు చెప్పేది కరెక్ట్, మీరు చెప్పినాక రాదు, కానీ ఒకవేళ వస్తే ఇఫ్ కమ్స్ రాదయ్యా, రాదు మీరు చెప్పినాక అసలే, కానీ వస్తే వాడు ఎప్పటికీ వదలడండి. డౌట్కు డౌట్. అప్పుడు మీరేం చేశారంటే, వీడిని వదిలించుకోవాలి, సంధ్యావందనం టైం అవుతుంది, ఇప్పుడు నన్ను వదిలించుకోవాలని మీరు అట్ట అనుకుంటారో వాళ్ళు పట్టండి. ఏమన్నా అంటే చిన్న మాట నాయన, అట్లా వస్తే ఒక శాంతి చేయాలి. చెప్పండి ఏమేమి వస్తువులు పడితే తెచ్చేద్దాం, శాంతి అట్లా చేద్దాం, ఒకవేళ వస్తే అనండి. పర్వాలేదు, ఒక పెద్ద గ్యాస్ పొయ్యి, పెద్ద మూకుడు, దాని నిండా నెయ్యి బాగా మరిగియాలి. తర్వాత పక్కకు మంచి చీజ్, మంచి వెన్న తేవాలి, వెన్నతోటి పూరీలాగా వత్తాలి, దాన్ని తీసి ఆ నెయ్యిలో వేయాలి, అవి గోలినాక తినాలి చెప్పి. మీకు అనుభవమే కదా. అంత వేడి దాంట్లో వెన్న వేస్తే ఏమవుతుంది? కరిగిపోతుంది కదా. అయ్యగారు ఇట్లా కరిగిపోతుంది కదా అంటే, మామూలు రోజుల్లో మంచిగానే ఉంటుందిరా, పున్నమ నాడు అమావాస్య వస్తే కరగకుండా ఉంటుంది అని చెప్పి. ఇక డౌట్లు మనకు వచ్చే డౌట్లు దానికి అర్థం లేదు, అర్థం లేదు, అటువంటి డౌట్లు వస్తాయి. కానీ నాది అటువంటి డౌట్ కాదు, అది ఒరిజినల్ డౌట్. నిజంగా ఇన్ని లక్షల కోట్లు పెట్టిన వాళ్ళకు పుణ్యం వస్తుందా అని నా డౌట్, అటువంటి డౌట్ కాదు, ఒరిజినల్ డౌట్. ఎందుకంటే మనం పాల కేంద్రానికి పాలు తీసుకపోతే వాడు మాత్రం డబ్బాలో పోసుకోడు, ఏం పెడతాడు, దాన్ని ఏమంటారు, లాక్టోమీటర్ పెడతారు. పెట్టి ఎన్ని డిగ్రీలు అది, ఇది పాలు ఎన్ని పోసిండు, మంది కొంపలు వచ్చే నీళ్ళు ఎన్ని పోసిండు, ఇవన్నీ చూస్తాడు. పాలు ఉంటే డబ్బాలా, నీళ్ళుంటే మోరీలా, అంతే కదా. ఆ విధంగా టెస్ట్ చేస్తాడు. మామూలు పాలు, లీటర్ పాలకి టెస్ట్ చేస్తాడు. మనం పుణ్యం ఇదంతా బాగా ఖర్చు పెట్టి, అన్ని సంపాదన చేసి ఖర్చు పెట్టి అక్కడికి పోయినాక దేవుని దగ్గర కూడా ఇది ఉంటుంది, ఓ మీటర్, లాక్టోమీటర్. వాడేం లాక్టోమీటర్ పెడతాడంటే మనకు చిత్రం ఉపుతా ఉంటాడు. మనం పోలే, నేను చూసి రాలేదు, చెప్పాను కింద స్వామి వచ్చిండే మాట పోయి అనుకున్నా. చిత్రగుప్తుడు అని వాడు రాసేటూ ఉంటాడు, వాడు రైటర్. వాడు ఏం చెప్తాడంటే ముందర వెళ్తాడట. చిత్రగుప్తుడు అంటే ఎవడో కాదండి, బాగా జ్ఞాపకం ఉంచుకోండి. మనము గుప్తముగా చేసిన పాపములను చిత్ర రూపంలో చూపువాడు చిత్రగుప్తుడు అండి, ఇంకేం లేదు. మనం తెలియకుండానే చేస్తాం పాపాలు, కళ్ళతోటి చేస్తాం, ముక్కుతోటి చేస్తాం, నోరుతోటి చేస్తాం, తెలియకుండానే చేస్తూనే ఉంటాం మౌన. కానీ అనేక రకాలైన తుచ్చమైన కోరికలన్నీ పాపాలే. అవన్నీ చిత్ర రూపంలో కాదు, మంచిగా చేస్తాడు, డాక్యుమెంటరీ చేస్తాడు, అక్కడ మొత్తం సూపర్ ఇంపోజ్ చేస్తాడు. అటువంటి వాడేం చేసి, ఓ ఇన్ని లక్షలు దానం చేసిండు, అది చేసిండు, ఇది చేసిండు, సరే ఇటు రా అని పిలిచి ఇక మీటర్లు పెట్టుకున్నాడండి. ఆ మీటర్లో ఏముంటుంది తెలుసా, వీడు 1 కోటి రూపాయలు పెట్టి అన్నదానం చేసిండు, సంతోషమే. ఇంట్లో ఉన్న అమ్మ నాన్నకు కూడు పెట్టిండా, ఫస్ట్ దాన్ని. తల్లిదండ్రుల కూడు పెట్టకపోతే 1 కోటి రూపాయలు వృధా. బట్టల దానం చేసిండండి, అమ్మా నాన్నకు పాత బట్టలన్నా ఉన్నాయా,
బాగా షెల్టర్స్ చౌటరీస్ కట్టించిండండి. తల్లిదండ్రులు వీళ్ళు ఇంట్లో ఉన్నారా, అరుగు మీద వారేసిండా, వృద్ధాశ్రమంలో వేసిండా, ఇది చూస్తున్నట్టు పరమాత్మ. కాబట్టి తల్లిదండ్రుల సేవ చేయకుండా, అత్తమామల సేవ చేయకుండా, పెద్దలను పట్టించుకోకుండా ఎన్ని పూజలు చేసినా, ఎన్ని వ్రతాలు చేసినా అవన్నీ పనికి రాని వృధా పనులైతాయి. పుణ్యము రాదు. రాసి పెట్టుకోండి. అట్లా ఎవరు మన పేరుకెట్లా అటువంటి వాళ్ళు ఎవరు లేరు. ఆ విషయం నాకు తెలుసు. అంత మంచి వాళ్ళే ఉన్నారని నాకు తెలుసు. ఒకవేళ ఉందామనుకుంటే మాత్రం మారుండి అంతే. ఎందుకంటే అక్కడ పోయినాక డిగ్రీ జీరో వస్తాడు. కాబట్టి మీరు ఏమనుకుంటారంటే అమ్మలంతా ఇప్పుడు ఖుషీలు ఉన్నారు. ఎందుకంటే మా అమ్మ నాన్న అయితే ఆడుండ్రి, నాకు ఇక్కడ పెళ్ళి ఇక్కడ పంపించి అయిపోయా నేను బట్టే. అందుకే భారతదేశము చాలా గొప్ప దేశంలో మనం పుట్టినాం. ప్రపంచంలో ఏ దేశంలో ఎట్లా ఉందో నాకు తెలియదు, కానీ మన భారతదేశంలో హౌ టు లివ్ రెండు చెప్తుందండి భారతదేశంలో ధర్మశాస్త్రం. ఎలా బతకాలి, ఎలా చావాలి, ఏ విధంగా ఉండాలని చెప్తుంది. అటువంటి భారతదేశంలో ధర్మశాస్త్రం ఉంది. ఆ ధర్మశాస్త్రంలో తొందరపడి నేను చేసినప్పుడు చెప్తాను నీకు. అటువంటి ధర్మశాస్త్రంలో ఏమున్నదంటే తల్లిదండ్రులు వాళ్ళకి సమానమైన వాళ్ళ 6 మెంబర్లు చెప్తున్నారు. 6 మెంబర్స్. ఒకటి మనకు జన్మనిచ్చిన తల్లిదండ్రులు, కన్న తల్లిదండ్రులు, పేరెంట్స్. ఇంకొకటి పిల్లనిచ్చిన వాళ్ళు, పిల్లగాడిని ఇచ్చిన వాళ్ళు. అంతే కదా. 20 సంవత్సరాలు ఈమెను ఇంట్లో ఉంచుకొని పోషించి అన్ని నేర్పి నీకు ఇచ్చింది. 21 ఏళ్ళు నీకు అన్ని ఉంచి భార్య దగ్గర ఎట్లా ఉండాలో కూడా నేర్పి ఆమెకి ఇచ్చేసి. అవునా? పిల్లనిచ్చిన వాళ్ళు, అంటే ఎవరు వాళ్ళు? అత్త, ఇద్దరికి ఉభయులకు. ఈ స్త్రీల సంగతి ఏమో ఇంట్లో ఉన్నా నడుస్తుంది, కానీ ఈ పురుషులు అనేటువంటి వాళ్ళు నడుస్తారు, మామ అని పిలుస్తారు కదా. వాళ్ళు ఈ నవగ్రహాల ప్రతిష్ఠ అవుతుంది. నవగ్రహాలకు ప్రతిష్ఠ అయితే గోధుమలు పెడితే ఎవరు తృప్తి పడతారు? సూర్యుడు. నువ్వులు పెడితే ఎవరు తృప్తి పడతారా? ఓసారి నువ్వులు పెడితే ఎవరు తృప్తి పడతారు? ఆశయం చేస్తాడు. కందులు పెడితే కుజుడు. ఇట్లా నవగ్రహాలకు 9 పెడితే కుజుడు పెడతాడు. రోజు 9 రకాల కొత్తవి పెట్టినా తృప్తి పడని వాడు ఒక్కడు అల్లుడు అనిపిస్తాడు. వాడు అల్లుడు మంచి బ్రహ్మాండమైన అంచు దోతి పెట్టినమనుకో, ఎవడిచ్చిండో అంటాడు. ఆ విధంగా ఉండేటువంటి వాడు. అంటే ఆ విధంగా ఉండకూడదు. ఎవరు చెప్పినా అత్త మామలు, తల్లిదండ్రులు. ఇక 5th మెంబర్ జ్ఞానం ఇచ్చిన గురువు. హౌ టు లివ్ అనే జ్ఞానం ఇచ్చినటువంటి గురువు. వాట్ టు డూ, వాట్ నాట్ టు డూ, ఎలా ఉండాలి, ఎలా ఉండొద్దు, రెండు నేర్చుకోవాలి. రామాయణం ఎందుకు చదువుతాం? రావడం వల్ల ఉండొద్దు, రాముని వల్ల ఉండాలని తెలుసుకోవడం చదువుతాం. అందుకని అది చెప్పినటువంటి గురువు గారు. ఆ తర్వాత వాడు 6వ నెంబరు, మనకు ఆపద వస్తే లంచము తీసుకోకుండా వచ్చి సేవ చేసినటువంటి వాడు. వీడు ఆపద వచ్చి ఆ బెడ్ మీద ఉంటాడు. వీడు సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్కి అప్లై చేస్తాడు. సారు మీరు చెప్తే అవుతుందట, అయితే నేను ఖర్చు అవుతుంది అంటాడు. వాడు ఖర్చు లేకనే వీడు వచ్చింది. అంటే శవాల మీద కూడా ఏరుకునే వాళ్ళు ఉంటారు కదా, అట్లా కాకుండా ఏమాత్రం ఆలోచన చేయకుండా ఎవరైతే సేవ చేస్తారో వాడు. ఈ 6 తల్లిదండ్రులతో సమానం. భగవంతుని దగ్గర పూల పుట్ట పట్టుకొని బయలుదేరి రాగానే పరమాత్మ చూస్తాడు. వీడు పూల పుట్ట బాగానే చేస్తుండు, కానీ ఈ 6 పూజ చేసిన తర్వాత నా దగ్గరికి వస్తుండా, ఉత్తగా వస్తుండా చూస్తాడు. వస్తే 100 మార్క్స్, పూజ చేసి వస్తే 100 మార్క్స్, లేకపోతే గుండు పూజ 0 మార్క్స్. ఇప్పుడు నేను చెప్పాను కదా, ఇప్పుడు ఆయనకు తెలిసిపోయింది. మా మామగారిని పిలిపిస్తాడు. మీ ఇంట్లో అత్తగారు ఉన్నారు, స్వామివారు చెప్పిండ్రు అత్త కూర్చో, కుర్చీ వేసినావు, పూజ చేయమన్నారు. మామ నువ్వు అర్జెంట్ రా, స్వామి చెప్పిండు, కూర్చేసి కూర్చో. ఒక 100 కిలోల పెరుగు, 100 లీటర్ల పాలు, 4 బుట్టల పువ్వులు తెచ్చి నెత్తి మీద వచ్చింది అనుకోండి, ఇక మళ్ళీ సేవకు వాళ్ళు ఉండరు, సమర్పయామవుతాం. మీరు పెరుగు బుడ్డితో వేయకున్నా సరే, పాల బుడ్డితో వేయకున్నా సరే, పెద్దలు కోరుకునేది ఒకటి ఉంటుంది. రోజు పొద్దున 2 నిమిషాలు, సాయంత్రం 2 నిమిషాలు వాళ్ళ దగ్గర కూర్చొని మాట్లాడండి. కోట్ల రూపాయలు ఇచ్చినారకంటే ఆనందపడతారు. ఇంకా ఏమి లేదు. ఆ విధమైనటువంటి బుద్ధి మన పెరికిట్లో అందరికీ ఉన్నది.
లేని వాళ్లకు కూడా ఉన్నదిట్టు పూర్తిగా కల్పించాలని పరమాత్మను అర్థిస్తూ మరి ఇంత కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించిన మీ అందరిలో ఉన్న ప్రేమ పరమ ప్రేమగా మారి వృద్ధి పొందేలా అనుగ్రహించాలని కలియుగ దైవాన్ని మా గురువు గారిని భోలా. ఇంతవరకు స్వామివారు చెప్పినటువంటి ప్రతి ఒక్క విషయం రోజు మన దైనందిక జీవితంలో జరిగేటువంటి ప్రతి విషయాన్ని మనకి భగవంతుడితోని ఎలా మనము ప్రేమగా సఖా అని చెప్పారు స్వామివారి యొక్క మొత్తం ఉపదేశంలో. స్వామికి మనం సఖులమై ఉండాలి అంటే సఖులు వేరు మిత్రులు వేరు. స్వామివారు చెప్పారు ఇంతకుముందు సఖము మిత్రుడు అంటే మిత్రత్వం వేరు, సఖ అంటే మనం ఏదైనా తనతోనే చెప్పుకోగలిగేంత భక్తి మనకి ఏర్పడాలి అనేసి స్వామివారి యొక్క అనుగ్రహ భాషణంలో స్వామివారు మనందరికీ కూడా మన దైనందిక జీవితంలో మనం రోజు చేసేటువంటి పనులలోనే భగవంతుని అమ్మ అందరూ కూడా కళ్ళకు నీళ్ళు అద్దుకోండి. ఆచమ్య అందరూ కూడా చెప్పండి. అచ్యుతాయ నమః, అనంతాయ నమః, గోవిందాయ నమః, విష్ణవే నమః, మధుసూదనాయ నమః, త్రివిక్రమాయ నమః, వామనాయ నమః, శ్రీధరాయ నమః, ऋषिकेशाय नमः, पद्मनाभाय नमः, दामोदराय नमः, संकर्षणाय नमः, वासुदेवाय नमः, प्रद्युम्नाय नमः, अनिरुद्धाय नमः, पुरुषोत्तमाय नमः, अधोक्षजाय नमः, नारसिंहाय नमः, अच्युताय नमः, जनार्दनाय नमः, उपेन्द्राय नमः, हरये नमः, श्रीकृष्णाय नमः, श्रीकृष्ण परब्रह्मणे नमो नमः. अंदर కూడా అక్షతలు తీసుకోండి. तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपदें स्मरामि. यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्वितुजोभोदर्ध्वानेतिर्मधुरमम स्मृते सकलकल्याणभाजनं यत्र जायते पुरुषस्तमजन् नित्यं वरदामि शरणं हरिं सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषाममङ्गलं येषां हृदिस्थो भगवान् मङ्गलायतनो हरेः लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराभवः येषामिन्दे वर्ष्यामो हृदयस्थो जनार्दनः आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूजो भूजो नमाम्यां सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोस्तुते. అందరూ కూడా అక్షతలు వేసుకోండి. అమ్మవారి మీద గణపతి మీద వేయాలి, మీ మీద కాదు, మీ మీద కాదు, గణపతి మీద అమ్మవారి మీద. లక్ష్మీనారాయణాభ్యాం నమః, ఉమామహేశ్వరాభ్యాం నమః, వాణీ హిరణ్యగర్భాభ్యాం నమః, సతీ పురందరాభ్యాం నమః, అరుంధతీ వశిష్ఠాభ్యాం నమః, శ్రీ సీతారామాభ్యాం నమః, స్వాహా వైశ్వానరాభ్యాం నమః, ఇష్టదేవతాభ్యో నమః, కులదేవతాభ్యో నమః, గ్రామదేవతాభ్యో నమః, మండపదేవతాభ్యో నమః, కర్మాంగదేవతాభ్యో నమః. అందరు కూడా మీ మీ అమ్మా నాన్నలకి అత్తామామలకి అట్లానే మీ వారికి మీ గురువులకి అందరు కూడా మనస్సులో నమస్కారం చేసుకోండి. మాతృదేవి సంపూర్ణ అనుగ్రహ ప్రసాద సిద్ధి ద్వారా సకల విద్య పారంగత సిద్ధి అర్థం మమ గృహే ధనకనక వస్తువాహన సమృద్ధి ద్వారా స్థిరలక్ష్మి కీర్తిలాభ శత్రుపరాజయ కళ్యాణ పరంపర వంశ పరంపర అభివృద్ధి అర్థం మహాకాళి మహాలక్ష్మి మహాసరస్వతి స్వరూపిణి లక్ష్మి ప్రసన్న కరిష్యే. అందరూ కూడా కలశంలో నీళ్లు తీసుకొని ఒక చుక్క మీ చేతిలో వేసుకొని అక్కడనే వదిలేయండి. ఆ కలశానికి
గంధము పసుపు కుంకుమ అక్షతలు పెట్టి కలశం మీద చేతి పెట్టండి. కలశం గంధపుష్పాక్షతేభ్యర్చ్య కలశంలో అక్షంతలు వేయండి, పసుపు వేయండి, కుంకుమ వేయండి, ఒక పువ్వు వేసి అగరబత్తి దిండి, ఇంత చక్కెర వేయండి. తత్వాయామి బ్రహ్మణావణమానస్తదాశాస్తేజమానో హవిర్భి అహేరమానో వరుణే అభో ృషగుంధమానయుక్రమోషి ప్రార్థనా నమస్కారం. కొబ్బరికాయ పండ్లు ఏమైనా తెచ్చుకుంటే పండ్ల మీద ఒక్కొక్క చుక్క నీళ్లు చల్లండి. అపవిత్ర పవిత్రో వా సర్వావస్థాంగతోపి వా యస్మరేత్ పుండరీకాక్షం సబాహ్యాభ్యంతరశుచి పుండరీకాక్షాయ నమః. గణపతి కోక ఉంటే నీళ్ళు కానీ పసుపు కుంకుమ వేయండి, లేకపోతే మనస్సులో గణపతికి నమస్కారం చేయండి, సరిపోతుంది. ఓం గణానాన్త్వా గణపతి గుంహవామహే కవిం కవీనాముపమశ్రవస్తమం జ్యేష్ఠరాజం బ్రహ్మణస్పత ఆశృణ్వన్ సుముఖాయ నమః ఏకదంతాయ నృత్యై నమః పుష్ట్యై నమః పుష్ట్యై నమః కులదేవతాయై నమః బ్రాహ్మ్యై నమః మాహేశ్వర్యై నమః కౌమార్యై నమః వైష్ణవ్యై నమః వారాయ్యై నమః ఇంద్రాణ్యై నమః చాముండాయై నమః. అగరబత్తి ఇంటి చక్కెర పెట్టండి. చక్కెర పెట్టి నీళ్ళు కాత్యాయనాయ విద్మహే కన్యాకుమారి ధీమహి తన్నో దుర్గీ ప్రచోదయాత్. ప్రార్థనా నమస్కారాన్ సమర్పయామి. అక్షంతం తీసుకొని మహాకాళి, మహాలక్ష్మి, మహాసరస్వతి, పద్మావతి, అలమేలుమంగ అమ్మవారిని మనసులో ధ్యానించి ఆ గౌరమ్మ మీద అక్షతలు వేయండి. మాతర్నమామి కమలే కమలాయతాక్షి శ్రీ విష్ణుహృత్కమలవాసిని విశ్వమాత క్షీరోదయే కమల కోమల గర్భగౌరీ లక్ష్మీ ప్రసీద సతతం నమతాం శరణ్యే. ఆవాహిత మహాకాళి, మహాలక్ష్మి, మహాసరస్వతి, అలమేలుమంగా పద్మావతీ దేవ్యై నమః. ధ్యాయామి, ధ్యానం సమర్పయామి. ఆవాహయామి, ఆసనం సమర్పయామి. పాదయోః పాద్యం సమర్పయామి. హస్తయోః అర్ఘ్యం సమర్పయామి. ముఖే ఆచమనీయం సమర్పయామి. పాద ప్రక్షాళనం సమర్పయామి. హస్త ప్రక్షాళనం సమర్పయామి. ముఖ ప్రక్షాళనం సమర్పయామి. స్నానం అంటే శ్రీ సూక్తం పెద్దగా ఉంటుందమ్మా, అది గౌరమ్మ పసుపుతో చేసింది. బాగా నీళ్లు పోయకండి, పడి పడనట్టు. నేను చాలా బాగా చదువుతున్నాను, మీరు దశలు కొట్టి నీళ్లు వస్తే అది మొత్తం కరిగిపోతుంది. పడి పడనట్టు శ్రీ సూక్తం చెప్పాలంటే టైం తీసుకుంటుంది. ఒక్కొక్క చుక్క సన్నం పడి పడనట్టు. ఓం హిరణ్యవర్ణాం హరిణీం సువర్ణరజతస్రజాం చంద్రాం హిరణమయీం లక్ష్మీం జాతవేదో మమావహ తాం ఆవహ జాతవేదో లక్ష్మీమనపగామినీం యస్యాం హిరణ్యం విందేయం వామస్యం పురుషాణం అశ్వపూర్వాం వటమత్యాం అస్తినార ప్రబోధినీం శ్రియం దేవీముపహ్వయే శ్రీర్మాదేవీ ద్విషతాం తాం సోముస్మృతాం హిరణ్యప్రాకారాం ఆర్ద్రాంజ్వలంతీం తృప్తాం తర్పయంతీం పద్మే స్థితాం పద్మవర్ణాం తామిహోపహ్వయే శ్రియం చంద్రాం ప్రభాసాం యశసా జ్వలంతీం శ్రియం లోకే దేవజష్టాముదారాం తాం పద్మినీమీం శరణమహం ప్రపద్యే. अलक्ष्मीर्मेनश्च तान्त्वारुणे आदित्यवर्णे तपसोऽधिजातो वनस्पतिस्तव वृक्षोदबिल्वः तस्य फलानि तपसानुदन्तु मायान्तरायाश्च बाह्या अलक्ष्मी उपैतुमान् देव सककीर्तिश्च मणिना सह प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिमृद्धिम् ददातु मे क्षुत्पिपासामलाञ्ज्येष्टाम् अलक्ष्मीर्नाशयाम्यहम् अभूतिमसमृद्धिम् च सर्वान् निर्णुदमिः गृहात् गन्धद्वारान् दुरादर्शाम्
नित्यपुष्टाङ्करीषिणीम् ईश्वरीगुं सर्वभूतानां तामिहोपह्वये श्रियम् वसमे गृहे निच देवीर्मातरं श्रियं वासय मे कुले आर्द्रां पुष्करिणीं पुष्टिं सुवर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मम वः आर्द्रां यक्करिणीं यष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मम वः तां महावः जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं प्रभूतं गावो दास्योऽस्यां विन्देयं पुरुषाणां यशुचिप्रयतो भूत्वा युर्यादाज्यमन्वहं श्रियः पञ्चदशर्जं च श्रीकामस्तततं जपेत् महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् अभिषेकस्नानं समर्पयामि अक्षतवेदि वस्त्रं పెట్టండి గంధం గంధం వేయండి పసుపు కుంకుమ ఒక పువ్వు పెట్టండి ప్రతిష్టాపనార్థే అక్షతాన్ సమర్పయామి వస్త్రం సమర్పయామి దివ్యమంగళ గంధం సమర్పయామి హరిద్రికాపూర్ణం సమర్పయామి కుంకుమత్రయామి సమర్పయామి పరిమళత్రయామి సమర్పయామి పుష్పై పూజయామి ओम वसुधायै नमः ओम वसुधारिण्यै नमः ओम कमलायै नमः ओम कान्तायै नमः ओम क्षमायै नमः ओम क्षीरोदसंभवायै नमः ओम अनुग्रहप्रदायै नमः ओम बुद्धये नमः ओम अनघायै नमः ओम हरिवल्लभायै नमः ओम अशोकायै नमः ओम अमृतायै नमः ओम दीप्तायै नमः ओम लोकशोक विनाशिन्यै नमः ओम धर्मनिलयायै नमः ओम करुणायै नमः ओम लोकमात्रे नमः ओम पद्मप्रियायै नमः ओम पद्महस्तायै नमः ओम पद्मार्यै नमः ओम पद्मोद्भवायै नमः ओम पद्ममुख्यै नमः ओम पद्मनाभप्रियायै नमः ओम रमायै नमः ओम पद्ममालाधरायै नमः ओम देव्यै नमः ओम पद्मिन्यै नमः ओम पद्मगन्धिन्यै नमः ओम पुण्यगन्धायै नमः ओम सुप्रसन्नायै नमः ओम प्रसादाभिमुख्यै नमः ओम प्रभायै नमः ओम ब्रह्म विष्णु शिवात्मिकायै नमः ओम त्रिकालज्ञान संपन्नायै नमः ओम भुवनेश्वर्यै नमः ओम श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती पद्मावती अलवेलुमङ्गादेव्यै नमः पुष्पैः पूजयामि
అగరబత్తి ఉంటే ధూపం దింపండి. ధూపం గంధముత్తమం ఆగ్రేయ సర్వదేవానాం ధూపోయం పరిగృహ్యతాం ధూపమాగ్రాపయామి దీపం దర్శయామి. ఏమైనా నైవేద్య ఫలం ఇచ్చిన జలజాక్షి మోమునకు జక్కములకు హరివేణి తురుములకు హస్తకమలంబులకు నిలువు మాణిక్యముల నీరాజనం 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 క్షీరాబ్ది కన్యకకు శ్రీ మహాలక్ష్మికి నీరజాలయమునకు నీరాజనం ములకెల్ల శిగుడు నిజ శోభనకు నీరాజనం 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 క్షీరాబ్ది కన్యకకు శ్రీ మహాలక్ష్మికి నీరజాలయమునకు నీరాజనం 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 శ్రీదేవ హలో